Good morning all. Albert Einstein said, try not to become a person of success, rather try to become a person of value. Today, we are here for the memorial lecture series named after such a personality of values, late Dr. Y.K. Prabhu Asgaonkar, popularly known as Tatya. This lecture series is organized every year in the fond memory of late Dr. Y.K. Prabhu Asgaonkar. Now, I request Dr. Nagaraj D. Hegde, Principal GSS College, to escort today's guest speaker, Mrs. Madhuri Shanbag, to the dais. Late Dr. Yashwant Keshav Prabhu Asgaonkar, the dedicated educationist, was born in Tendoli near Sawantwadi in 1911. Because of his interest in physics, he did his PhD from Göttingen, Germany in 1937. After returning to India, he worked as a teaching assistant at Indian Institute of Science, Bangalore for a brief time. Later, he returned to Belgaum and was instrumental in shifting RPD College of Arts and Science to Belgaum in 1948 under the banner of South Konkan Education Society. He tirelessly continued his honest efforts to bring reforms in education through SKA Society. Subsequently, he became the president of SKA Society. He relentlessly worked for the cause of education till his last breath on 16 September 2009. Shri Kiran Thakur, Vice President of SKA Society and the editor of Tarun Bharat Daily, immediately came forward to institute this memorial lecture series sponsored by Tarun Bharat Trust. We are greatly indebted to Tarun Bharat Trust for this initiation. Since the introduction of this lecture series, many eminent personalities have delivered the lecture every year. This year also, we have with us another such eminent personality as the guest speaker. A noted Marathi writer, a well-known teacher, former principal of GSS College and proud daughter of Dr. Y.K. Prabhu, Mrs. Madhuri Shanbag. Today, Madam will deliver the lecture on the topic Living with Problems. However, this year we are maintaining a low profile for the event in the wake of pandemic COVID-19, restricting the lecture only for the faculty members of GSS and RPD colleges, and not as an open public event unlike all these years. On this occasion, on behalf of SKA Society and all the staff members, a warm welcome to today's guest speaker, Mrs. Madhuri Shanbag. I welcome all the members of management of SKA Society and invitees. I welcome the principals of various institutions of SKA Society and the faculty members of GSS and RPD colleges to the event. Thank you. Now I request Mrs. Charushala Balekar Madam to introduce today's guest speaker, Mrs. Madhuri Shanbag, to the gathering. It's a great pleasure for me to introduce today's guest speaker, Mrs. Madhuri Shanbag. Mrs. Madhuri Shanbag is born and brought up in Belgavi. After graduating from GSS College, completed her Masters in Physics from Karnataka University, Dharwad. Later, she joined her alma mater, GSS College, as a lecturer, where she served for 35 years. During her tenure, she served the institute in various capacities. She held the position of principal of the college ably from 2007 to 2012. Because of her leadership qualities and relentless pursuit for excellence, the institute acquired A grade in its second cycle by NAAC in the year 2009, which automatically garnered the institute the status of college with potential for excellence, and this was another figure in the cap for the institute. In addition to
To being an excellent academician, Madam has appealed to the world with her creative and skillful writings in Marathi. Her writings ranges from short stories, science fiction, novels to biographies. She has written more than 45 books in Marathi, published by noted publishers. Her passion to translate the work in Marathi has brought out the best of her writings, such as Agni Pankh, the translation of Wings of Fire by Dr. APJ Abdul Kalam, and 3 parts of As I See of Kiran Bedi into Marathi. To name a few books, Swapnatun Satyakade, biography of Kalpana Chawla, and biographies of Chandrasekhar Subramaniam and J.R.D. Tata. Then science fiction such as Punarjanma, Indradhanusha, and novels like Brainwaves and Tamacha Talashi. She is a known speaker with her lectures on literary, social topics and translation at national and international level. With so much of work behind her, it is no surprise that she received many accolades such as Lalit Vignan Maharashtra Sahitya Parishad Puraskar, Best Short Story of the Year for Katha in 2004 at New Delhi, and many more. Many research scholars worked on the works of Madam in various universities for the doctoral thesis. Her book, Brainwaves, is prescribed as a textbook for MA in Shivaji Vidyapith. Madam is associated with many educational and social organizations like Balika Adarsh Vidyalaya, Bharati Vidya Bhavan, and Manthan, to name a few. With this introduction, I present before you today's guest speaker, Mrs. Madhuri Shandbag. Thank you, Madam. May I now request Dr. Nagraj D. Hegde, Principal, GSS College, to felicitate Shandbag Madam with a bouquet and a memento. Thank you, sir. Thank you, madam. May I now request Shandbag madam and members of management to pay floral tribute to late Dr. Y.K. Prabhu Ajgaonkar. And also Mrs. Shobha Shandbag madam. Thank you. May I now request the guest speaker, Mrs. Madhuri Shandbag madam, to deliver the lecture on the topic Living with Problems.
A very good morning to my dear SKE family. Today is a very, very special day of my life. I can't even put it in proper words. The reason that the lecture named after my father, I have a saubhagya to deliver here. Whether there are 15 people or 1500, it really doesn't matter to me. But being here and taking forward his legacy is something which I had never dreamt of. Last year I was on the dais, but in a different capacity. Today I feel really, really honored, and I am sure sitting somewhere up there with his favorite son-in-law, Dr. Mohan Shanbag, he is watching me, my every word, and really getting happy in his heart. I am quite sure about it. They are discussing about SKE family only, especially today. And as usual, my mother is, telling them, hey, why don't you leave that topic? Because she always considered SKE family as her sawat. She said that he always put forward the work with college in front of his family and family functions. So today I am very happy here. आता मातृभाषेतच येते. नागराज, तुला खरं कल्पना नाहीये या कार्यक्रमाला प्रमुख स्पीकर म्हणून बोलावून तू मला किती आनंद दिला आहेस. खरंच कल्पना नाहीये. कारण जेव्हा 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 त्याचा फोन आला तेव्हा एका क्षणात मी होकार तर दिलाच, आणि गेले 2 दिवस माझ्या वडिलांशिवाय माझ्या डोळ्यासमोर दुसरं काहीही नाहीये. त्यांनी आम्हाला नुसता जन्मच दिला असं मी म्हणणार नाही. मी एवढी 7वी मुलगी होते. 9ही मुलांना त्यांनी उत्तम शिक्षण दिलं, आपले जीन्स दिले, त्याहीपेक्षा संस्कार दिले, आणि आज वरून ते बघतायत की त्यांची 9ही मुलं त्यांनी दिलेल्या संस्कारांना जागून आपापल्या जागी राहून आपापलं काम करतायत. त्याच्यासाठी तुझे कसे आभार मानू नागराज मला खरंच कळत नाही. आणि अर्थात किरण ठाकूर याचेही आभार की ज्यांनी हे एंडोमेंट लेक्चर ठेवलं तरुण भारत ट्रस्ट तर्फे. आणि SKE फॅमिलीचे तर काय, मी कायमचीच ऋणी आहे. या कॅम्पसमध्ये मी अनेकदा आले. वयाच्या 7व्या-8व्या वर्षापासून मी येते आहे, आणि आज माझं वय 68 वर्ष आहे. त्यामुळे हा कॅम्पस म्हणजे मला माझं दुसरं घर आहे. कोणत्याही घरात मी एवढी वर्ष राहिली नाहीये, स्वतःच्या सुद्धा. त्यामुळे हा मोमेंट माझ्यासाठी अतिशय खास आहे. आणखी एक सांगायचं म्हणजे या डायसवर सुद्धा मी अनेकदा आलेली आहे. सर्वात पहिला आठवतंय, फर्स्ट इयरला फायनल इयर परीक्षेमध्ये मराठीला सर्वप्रथम आले म्हणून बाबूराव ठाकूरांच्या हस्ते 51 रुपयाचं बक्षीस मी या डायसवर पहिल्यांदा घेतलं. त्यावेळी हा एकच हॉल होता, त्यामुळे सगळे कार्यक्रम इथेच व्हायचे. त्याच्यानंतर इंटर सायन्सला असताना माझ्या चुलत भाऊ एक अत्यंत एक्सपर्ट टेबल टेनिस प्लेयर होता, गोटे आसगावकर. आता तो मुंबईमध्ये खूप मोठा सर्जन आहे. त्याच्याबरोबर मिक्स डबल्समध्ये तो होता म्हणून मला काय फारसं येत नव्हतं. मिक्स डबल्समध्ये पुन्हा आम्ही चॅम्पियन झालो आणि मी दुसऱ्यांदा या स्टेजवर आले. त्याच्यानंतर मग अनेकदा आले. प्राध्यापक झाल्यावर तिथे बसून कॉम्पेअरिंग केलं, पण त्यावेळी जरा स्टेजवरच बसवायचे. त्याच्यानंतर कधीतरी आभार मानले, कधीतरी वेलकम केलं. प्रिन्सिपल झाल्यावर तर अनेकदा इकडे आले, त्याची आता गणती सुद्धा नाही. पण या सर्व प्रसंगापेक्षा आजचा प्रसंग माझ्यासाठी पुन्हा एकदा माझ्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा आहे. कारण
माझ्या वडिलांच्या नावाच्या एंडोमेंट लेक्चरसाठी मी आज इथे उभी आहे. तुमच्या लक्षात आलं की नाही मला माहिती नाही, पण मी अगदी नव्या नवरीसारखी नटलेली आहे. खरोखर माझ्या आयुष्यातले जे काही अत्यंत महत्त्वाचे प्रसंग आहेत, उदाहरणार्थ माझं लग्न असेल, मला झालेली 2 मुलं असतील, लग्नाला 25 वर्ष पूर्ण केली तो क्षण असेल, पहिला राज्य पुरस्कार मिळाला तो असेल, पहिलं पुस्तक प्रकाशित झालं तो असेल, या क्षणांच्या मालिकेमध्ये आजचा हा क्षण आहे. त्याहीपेक्षा थोडा महत्त्वाचा आहे. काही ना काही अंशात मी आपलं पितृऋण फेडते आहे असा भाव माझ्या हृदयात आहे. तो तुमच्यापर्यंत कसा आणि किती पोचलाय मला माहिती नाही, पण माझ्यासाठी मी इथे उभं असणं हेच खूप महत्त्वाचं आहे. आता मात्र माझ्या विषयाकडे वळते, कारण वरून बाबा नक्की ऐकतायत मला खात्री आहे. लिव्हिंग विथ प्रॉब्लेम्स जरी शीर्षक मी इंग्लिशमध्ये दिलं तर मी बोलणार आहे मराठीतच. सुरुवातच वायके प्रभूंच्या गोष्टींनी करते. साधारण 1995 किंवा 96 साल असेल. मी संपूर्ण संसारात म्हणतात तशी बुडलेली होते. मुलं, नवरा, प्राध्यापकी, नुकतं सुरू केलेलं लेखन, नुकती सुरू केलेली व्याख्यानं, सकाळी उठायचं आणि रात्री झोपायचं आणि दिवसभर अत्यंत आनंदात सतत कामात, वेगवेगळ्या कामात व्यस्त असा घालवायचा. आणि एके दिवशी माझ्या घराच्या समोरचा ट्रान्सफॉर्मर जळला आणि तो बरोबर शनिवारचा मुहूर्त गाठून जळला. आणि मग मला कळलं, फोनाफोनी झाली लगेच, की आता रविवार आहे, उद्या परवा सकाळी लोक येतील KEBचे, दुरुस्त करतील आणि सोमवारी रात्रीपर्यंत तुमच्या घरी वीज येईल. आता 48 तास विजेशिवाय काढायचे. बापरे, माझ्या पोटात गोळाच आला. सगळ्यात पहिला म्हणजे फ्रीज नाही. फ्रीजमध्ये वरच्या फ्रीझरमध्ये काय काय साठवून ठेवलंय ते 24 तासात पाणी होणार. त्याच्यानंतर आंघोळीचं पाणी नाही, घरात दिवे नाहीत, म्हणजे 7:30 नंतर काही काम करता येणार नाही, लेखन करता येणार नाही, लेक्चरची तयारी करता येणार नाही. एकापेक्षा एक अडचणी अशा दिसायला लागल्या. आणि मी ह्यांना म्हटलं, आत्ताच्या आत्ता जाऊन आपण ते पेट्रोमॅक्सचे 2 दिवे गॅसवर चालणारे घेऊन येऊया. पहिल्यांदा त्यांनी म्हटलं की कशाला, 2 दिवस आहेत, जातील, 48 तास संपतील. मी म्हटलं नको, मला वाटत नाही विजेशिवाय 48 तास माझे सुरळीत जातील. माझी खूप चिडचिड होईल आणि ती सगळी चीड तुमच्यावर निघेल. या धमकीनं आपलं योग्य ते काम केलं आणि त्यांनी लगेच स्कूटर बाहेर काढली. मग मी फ्रीजमध्ये जे काय, फ्रीझरमध्ये जे काय होतं नेहमीप्रमाणे, थोडं व्हेजिटेरियन, थोडं नॉनव्हेज आणि काय काय, ते सगळं एका पिशवीत घातलं. म्हटलं जाता जाता हे आईकडे द्यायचं आणि मग पुढे जायचं. ते कुठेतरी शिवाजी रोड आहे ना, म्हणजे अंबाभुवनच्या तिथे समोर कुठेतरी त्या पेट्रोमॅक्सचे दिवे मिळायचे. तर मग आईकडे मी आले आणि मग हे म्हणाले, तू कशाला येतेस, मी जाऊन इथे तू आईशी बोलत बस, मी जाऊन ते दिवे घेऊन येतो. मी बरं म्हटलं आणि बसल्या बसल्या सुरू केलं की वीज नसल्यामुळे माझे किती हाल होणार आहेत याच्या 1 2 3 4 जंत्रीत सुरू केली. शांतपणे बाबा ऐकत होते. आईने मात्र हो ग वगैरे थोडंफार मला सहानुभूती दाखवली. बाबांनी मात्र लगेच म्हटलं, 48 तास वीज नाही, गीतू म्हणायचे ते मला, की तू माझं बालपण जेव्हा गेलं शाळेमध्ये तेव्हा आसगावला इलेक्ट्रिसिटीच नव्हती. आणि बेळगावला मी जेव्हा सरदार्स हायस्कूलमध्ये आलो तेव्हा अमलगमेटेड कंपनीनं त्या लाईन्स वगैरे घातल्या आणि आली इलेक्ट्रिसिटी. तेव्हा इलेक्ट्रिसिटी शिवाय जगणं एवढं काही कठीण नसतं. तुला वाटतं का मी आता खूप दुःखात आहे वगैरे वगैरे, किंवा कधी ते उगाळलेलं तुला आठवतं का? मी म्हटलं नाही, ते जाऊ दे. इलेक्ट्रिसिटी 48 तास नसणं हे काय फारसं मोठं नाही, पण तुला माझ्या बालपणातल्या 1-2 गोष्टी सांगतो. मी हायस्कूलमध्ये होतो तेव्हा एकदा, आणि सरदार्स हायस्कूलमध्ये होते ते, आणि कॉलेजमध्ये होतो तेव्हा एकदा, मे बी पहिलं वर्ष किंवा 10वीचं शेवटचं वर्ष, मॅट्रिकचं शेवटचं वर्ष असेल. एकच वर्ष ते लिंगराज कॉलेजमध्ये होते त्यावेळचं असेल, कारण तोपर्यंत JSS कॉलेज म्हणजे RPDची स्थापना झालेली नव्हती. ते सगळे गोंधळी गल्लीत राहत होते. आणि त्यावेळी 5-6 वर्षांनी प्लेगची साथ बेळगावला यायची. आणि त्या प्लेगच्या साथीचे गावात उंदीर पडायला लागले की
त्या गोंधळी गल्लीतल्या घरातून सगळे तो उंदीर जाईपर्यंत आणि प्लेगची साथ गेली आहे असं बेळगाव म्युन्सिपाल्टी त्यावेळी जी काय असेल ती त्यांनी डिक्लेअर करेपर्यंत बेळगावातली त्या मानाने सुस्थितीत असलेली कुटुंब अंघोळच्या माळावर राहायला यायची. आणि ती कशी यायची तर बैलगाडीमध्ये पहिल्या 1-2 फेऱ्या व्हायच्या, 2-2 बैलगाड्यामध्ये. त्याच्यामध्ये तट्ट, बांबू, काही फरशा थोड्या 10-12 आणि कांबळी असे म्हणून ते सगळे अंघोळ माळावर यायचे. संपूर्ण मोकळं अंघोळ माळ. आता जी भाग्यनगर आणि आरपीडीच्या पलीकडे काही वस्ती नव्हती. तिथे बांबूच्या आधाराने तात्पुरत्या 2 किंवा 3 खोल्या उभारायच्या आणि मग वरती बांबूचंच. आणि पाऊस आला, आडोळ्याचा पाऊस जवळजवळ तेव्हाही भरपूर यायचा, तर त्याच्यावर ताडपत्री असं आम्ही तिथे येत होतो आणि राहत होतो. एक मोठी खोली जे स्वयंपाकघर दिवसा आणि रात्री सगळं बाजूला ठेवून बायका झोपायच्या आणि गाडगी मडगी मधनं स्वयंपाक, भांडी काही आणायची नाहीत. कोणालाही गादी वगैरे हे काय प्रकारच नाही. जे गोंधळी गल्लीतल्या घरात सगळं जे होतं त्यातलं अतिशय म्हणजे कमीत कमी सामान आणायचं आणि इथे राहायचं. दुसरी खोली सर्व पुरुषांसाठी आणि एखादी जर बाळंतीण असेल किंवा खूप आजारी कोण असेल तर तिसरी एक छोटीशी तट्ट्याची खोली आणि ते तट्ट आणि वरचं छत याच्यामध्ये 1 फुटाचं अंतर, त्याच खिडक्या आणि मग आणि मागच्या बाजूला तट्ट्याच्याच आडोशानी आणि बाजूनी पातळ लावलेली अशी एक काम चलाऊ बाथरूम. एवढ्या सामग्री उभी झाली की मग बायका यायच्या. आमच्या शेजारी थोडं अंतर सोडून कलगडगींचा असायचा, त्याच्यानंतर थोडं अंतर सोडून मुरकुंबींचा असायचा, त्याच्यानंतर थोडं अंतर सोडून बाबुराव ठाकूरांची म्हणजे यशवंतराव होते तेव्हा, यशवंतराव ठाकूरांची राहुटी असायची. असे बेळगावातले व्यापारी लोक असे आपापल्या कुटुंबाला घेऊन थोड्या थोड्या अंतरावर अंघोळ माळावर सगळे राहायचे. तिकडनं रोज सकाळी ह्या मुलांचं काम काय म्हणजे 8वीतल्या असल्यापासून पुरुष आणि सगळे की असे खांद्यावर काठी घ्यायची, त्याच्या 2 बाजूला दोरीनं मडकी टांगलेली असायची आणि अंघोळच्या विहिरीवरून किंवा वडगावच्या त्या शेवटच्या टोकाच्या विहिरीमधून पाणी आणायचं आणि ते पाणी भरायचं. त्या पाण्यात बायका मडक्यात स्वयंपाक करायच्या, पत्रावळीवर जेवायचं कारण काही भांडी कमीत कमी असायला पाहिजेत आणि नंतर ते सगळं टाकायचं. सकाळी उठून हातात छोटी बालडी घेऊन प्रातर्विधीसाठी चालत चालत झाडी लागेपर्यंत चालायचं आणि तिथेच जायचं. एका त्या छोट्याशा आडोशात छोट्याशा पत्र्याच्या बालडीत पाणी ठेवून आंघोळ आटपायची, जमेल तसं सकाळ संध्याकाळ ताजा डाळ भात किंवा. मग ह्या सगळ्यामध्ये 2-2 महिने जायचे. शाळा बिझनेसला सकाळी आपले सायकलवरून सगळे व्यापारी जायचे आणि संध्याकाळी परत यायचे, जेवायचे आणि राहायचे. 2-2.5 महिने गेले की आम्ही उंदीर नाहीसे झालेत अशी जेव्हा बातमी यायची तेव्हा पुन्हा सगळं चंबुगव्हाळं आवरून गोंधळी गल्लीतल्या घरात परत जायचो. त्यामुळे प्लेग आला की पोटामध्ये असा गोळा यायचा. 2-2.5 महिने मी 48 तासाची तक्रार करत होते. ही गोष्ट ऐकल्याबरोबर बाबांना काय सांगायचं ते मला कळलं. पण त्याच्यातही ते म्हणाले की आम्ही संध्याकाळी सगळे त्या राहुट्या उभारलेल्या जागेपासून जरा अंतर पुढे येऊन हॉकी खेळायचो. त्यावेळी हॉकी हा बेळगावातला नंबर 1 खेळ होता. आता क्रिकेट आहे तसा. अगदी काळोख होईपर्यंत हॉकी खेळायचो. संध्याकाळी त्या तट्ट्यावरती पुरुष माणसं बसायची आणि जेवण झाल्यावर कारण कंदील 7-7:30ला लागले की लवकरात लवकर सगळं आवरून पुरुष माणसं त्या तट्ट्यावर मांडी घालून बसायची आणि नेहमी जे करतात गावात कोणाचं काय आणि मग नेहमी येताना बातमी यायची यांच्या घरातला हा गेला, त्यांच्या घरातली ती गेली, ह्याच्या काखेत गाठ आली आहे. ज्यांना हे परवडायचं नाही ते रोज सकाळी उठून आपल्या काखा आणि जांघा चाचपून बघायचे गाठ आली आहे का की नाही आणि मग आजचा दिवस पार पाडायचे. अशा अवस्थेत माझ्या 2 सुट्ट्या 2 वेळा मला तरी हे चांगलं आठवतं. बाबांनी ही गोष्ट सांगितली तोपर्यंत मोहन परत आला आणि म्हणाला की अगं ते दुकान जरा बंद आहे, त्यांनी लवकर बंद केलं. मग मी त्या शेजारच्या माणसाकडून त्याच्या घरचा पत्ता घेऊन आलो, कोणतरी कामत की काहीतरी आडनाव होतं आणि ते हिंदवाडीला राहतात. तर पण हिंदवाडीला मी पत्ता घेऊन आलोय, फोन पण आणलाय. पण म्हटलं त्यावेळी काही मोबाईल नव्हते 94-95 मध्ये. तेव्हा आता इथून आपण फोन करूया त्यांना आणि त्यांना सांगूया की 2 दिवे तयार ठेवा आणि आपण जाऊन घेऊन येऊया. मी म्हटलं नको, जाऊया घरी. त्यांची ती गोष्ट ऐकल्यावर
जाऊन पेट्रोमॅक्सचे दिवे आणायचे आणि 48 तास त्या समस्येसोबत राहायचं. हा म्हणजे बाबांचा खराखुरा अपमान झाला असता. आणि मी तशीच आम्ही दिवे न घेता घरी गेलो आणि गेले ते 48 तास. ह्या कथेची, ह्या स्टोरीची सुरुवात आणि शेवट, बाबांना मला काय सांगायचं ते तुम्हाला तुमच्यापर्यंत नीट पोचलेलं असेल. हे याचा संबंध कुठेतरी आजच्या परिस्थितीत नक्कीच आहे. म्हणून लिव्हिंग विथ प्रॉब्लेम्स असं जरी नाव असलं, समस्यांसोबत राहणं, तरी त्याच्या पुढे मी एक बार काढलाय आणि लिहिलंय हॅपीली, आनंदाने लिव्हिंग विथ प्रॉब्लेम्स. तर हा जो बाबांचा संस्कार आम्हाला मिळालेला आहे त्याची आठवण मला पॅन्डेमिकच्या काळात, सुरुवातीच्या काळात अगदी खात्रीनं झाली. त्याचं असं झालं की 8 मार्चला मी शेवटचं व्याख्यान दिलं आणि बेळगावला आले. त्याच्यानंतर एक कुटुंबात लग्न होतं, ते लग्न अटेंड केलं आणि लग्नाच्या आदल्या दिवशी माझा मुलगा यायचा होता पॅरिसहून, त्याला पॅरिस एअरपोर्टवरून परत पाठवण्यात आलं आणि पॅन्डेमिकचे चटके बसायला सुरुवात झाले. तो परत गेला आणि लग्न झाल्यानंतर दुसरा जो एक भाचा आला होता तो अमेरिकेला परत जायला निघाला, तो पण विमानतळावरून परत आला. पहिल्यांदा इंटरनॅशनल फ्लाईट्स बंद केल्यात. मी बेळगावला आले आणि यावर्षी शारदोत्सवाची अध्यक्षा असल्यामुळे शारदोत्सवाचा संपूर्ण वर्षाचा, हे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष असल्यामुळे संपूर्ण वर्षाचा कार्यक्रम आम्ही आधीच डिझाईन केला होता, कमिट्या बनवल्या होत्या आणि लगेचच येणाऱ्या चैत्रोत्सवाची सुरुवात होती, त्याची प्रॅक्टिस होती. दिवसातनं 3 ते 4 वेळा मला घराबाहेर पडून हे सगळं सांभाळावं लागायचं. आठवड्याला घरी 1 किंवा 2 मीटिंग्ज व्हायच्या, कामं वाटली जायची, ती कुठपत आली, मग ते सोमवीर असेल, शोभायात्रा असेल, बरंच काय काय ठरवलं होतं, ते सगळं एकदम ठप्प झालं. चैत्रोत्सव तर कॅन्सल झालाच. आणि त्याच्यानंतर 22ला मीटिंग घेऊन आम्ही हे सगळं केलं होतं, 21 तारखेला, 21 मार्चला, आणि 22ला आम्ही सगळ्यांनी उत्साहाने त्या थाळ्या वाजवल्या, घंटा वाजवल्या. आणि त्याच्यानंतर 26ला मग कळलं अर्थात की आता 15 दिवस लॉकडाऊन होणार आहे. आणि मग 26 पासून, त्यावेळी माझा भाऊ आणि बहीण कुठे आसामच्या टूरवर गेले होते, ते धावत परत कसे बसे परत आले. आणि मग 26 पासून जे सुरू झालं की 3 आठवडे घराबाहेर पडायचं नाही. घरात सगळं, एकटी मी राहते, 2 मुलं परदेशात आहेत. त्या काळामध्ये इतकं नैराश्य आलं पहिल्या आठवड्यामध्ये की मी भावंडांकडे जाऊ शकत नाही. फोनवरती रोज बोलतायत, स्काईपवरती रोज मुलं भेटतायत, ह्या सगळ्या पॉझिटिव्ह बाजू होत्या, तरी सुद्धा त्या नैराश्याच्या गर्तेत हळूहळू जाणं माझं काही थांबलं नाही. मग मी काय केलं की देवानं मला लेखनाची कला दिलेली आहे त्याकडे वळेन म्हणून मी लिहायला सुरुवात केली. माझी एक अगदी वाईट सवय आहे की मला जेव्हा काही नवं सुचतं तेव्हा मी लगेच ते टिपून ठेवते. पूर्वी ते काय वहीत असायचं, आता ते सगळं लॅपटॉपमध्ये आहे. त्यामुळे तो उघडला लॅपटॉप, ती फाईल उघडली आणि या गोष्टीवर मी लिहायचं ठरवलंय. पहिलीच कथा घेतली आणि सुरू केली. 4 ओळीच्या पुढे मला जाताच आलं नाही. त्याचं कारण असं झालं की त्याच वेळी एक बातमी आली की श्रीनगरच्या, म्हणजे आपलं बेळगावचं जे एक उपनगर आहे तिथे एक बँक मॅनेजर एकटा राहत होता, रिटायर्ड, आणि त्याची 2 मुलं परदेशात आहेत. त्याला कोविड झाला आणि तो गेला. 2 मुलं येऊ शकली नाहीत. शेजाऱ्यांनी मुलांना फोन केला, त्यांनी सांगितलं आम्ही काय करू. मग त्यांनीच त्यांचं, हे ऐकल्यावर मला एक अक्षरही डोक्यातून लिहिता येईना. माझी इथे बहीण आहे, माझा इथे भाऊ आहे, माझी इथे SK फॅमिली आहे, तरी सुद्धा शेवटच्या क्षणी जर काही झालं तर माझं मुलांचं आणि नातवंडांचं दर्शन होणार नाही. या विचारानं खरोखर इतकं वाईट वाटलं की मी काही लिहू शकले नाही. असे फार तर 48 तास गेले असतील. आणि मग हळूहळू YK प्रभू आठवले, त्यांची ती प्लेगची स्टोरी आठवली आणि म्हटलं की हे एक खूप छान संस्कार आहे, हा मी कसा विसरले. दुसऱ्या दिवशी मी माझ्या प्रकाशकाला फोन केला. मी परदेशी जाताना नेहमी एका पुस्तकाचा अनुवाद करते. तसा नुकताच जीन मशीन या पुस्तकाचा मी अनुवाद पूर्ण केला होता. डॉक्टर वेंकी सुब्रमण्यम ह्या भारतीय माणसानं जीनच्या अभ्यासासाठी त्याला जे नोबेल पुरस्कार मिळालेला आहे, त्यानं लिहिलेलं हे जीन मशीन हे पुस्तक आहे. त्याचा मी अनुवाद केला होता आणि जानेवारीच्याच एंडला जेव्हा मी आले परदेशातून तेव्हाच मी तो प्रकाशकाला पाठवून दिला होता. त्या मधुश्री प्रकाशनाच्या अष्टेकर नावाच्या माणसाला, तरुणाला मी फोन केला. त्याने मी कधी भेटलेले नाहीये, पण तरी फोन केला पुण्याला आणि सांगितलं की काहीतरी अनुवादासाठी असलं तर पाठवा, कारण अनुवादासाठी काही तितकं स्वतंत्र क्रिएटिव्हिटी लागत नाही. तुमच्यासमोर विचार असतो, तो फक्त चांगल्या शब्दात मांडायचा. आणि त्यांनी लगेच 24 तासाच्या 3-4 पुस्तकं मला पाठवली.
त्यातली तोपर्यंत मी एक केलं होतं की हळूहळू थोडंसं अध्यात्माच्या मार्गावर असलेलं वाचायला सुरुवात केली होती आणि हळूहळू मन शांत होत गेलं होतं. ही जी 3 पुस्तकं आली त्यातलं मी जे निवडलं त्या पुस्तकाचं नाव आहे थिंग्स यू कॅन सी ओनली व्हेन यू स्लो डाऊन. थिंग्स यू कॅन सी ओनली व्हेन यू स्लो डाऊन. शीर्षकामध्येच सगळं काही आलेलं आहे तुमच्या लक्षात येईल. मी त्यांनी 5-6 पुस्तकं पाठवली होती, त्यातली मी हे निवडलं त्याचं कारण त्याची पृष्ठ संख्या 250 होती. कारण मला वाटलं होतं की जूनपर्यंत सगळं संपणार आहे, 3 महिन्यामध्ये माझं हे पुस्तक होईल आणि मग जूनपासून आपण पुन्हा शारदोत्सवाच्या पिच्छा करू. या हेतूनं मी हे पुस्तक निवडलं आणि वाचायला जेव्हा सुरुवात केली तेव्हा पहिल्या 50 पानात त्याला ताबडतोब फोन केला आणि सांगितलं की हे दुसऱ्या कोणालाही देऊ नको, हे पुस्तक मी करणार आहे. शब्द अतिशय सामर्थ्यवान असतात, ह्याचा प्रत्यय मला अनेकदा आलेला आहे. आणखी एक असं नुकतंच फिलॉसॉफी वाचत असल्यामुळे एक विचार मनात होता की तुमची जर मनापासूनची इच्छा असेल, आणि हे ओशोनी सुद्धा म्हटलेलं आहे, तुमची अगदी मनापासूनची जर इच्छा असेल आणि त्यातून कुणालाही काहीही उपद्रव होणार नसेल तर अख्खं कॉस्मॉस तुमच्या मदतीला हळूहळू येतं आणि त्याचा अगदी सूक्ष्म असा अनुभव फक्त तुमच्या पुरता, अनुभूती म्हणते मी, अनुभव पण नाही, फक्त तुम्हाला येतो. जणू हेच इथे घडलं की काय असं मला वाटलं. कारण त्या प्रकाशकानं जे 3 पुस्तकं 3-4 पुस्तकं पाठवली त्याच्यात हे पुस्तक असावं, ते सर्वात कमी पानाचं असावं आणि म्हणून ते मला निवडावं असं वाटावं. आणि जेव्हा मी ते वाचायला सुरुवात केली तेव्हा ते आजच्या परिस्थितीला इतकं अनुकूल आहे हे माझ्या लक्षात यावं. हा काही साधासुद्धा योगायोग नाही आहे. आत्ता सुद्धा इथे मला हा योगायोग वाटतो की हे पॅन्डेमिक आहे म्हणून मला इथे बोलायला व्याख्याती म्हणून बोलावलेलं आहे, नाहीतर कुणीतरी बाहेरचा मस्त विमानाचा खर्च करून एसके सोसायटीने मागवला असता. हे असे जे कॉस्मॉस आपल्याला जे मदत करतं त्याचं एक असं उदाहरण आहे. मग मी पुस्तकाचे अनुवाद सुरू केला आणि त्यातनं ज्या गोष्टी भावल्या त्या आता तुमच्यासमोर थोडक्यामध्ये मांडणार आहे. मला फक्त 40 ते 45 मिनिटं बोला म्हटलंय, 5 मिनिटं इकडे तिकडे झालं तर माझंच कुटुंब आहे म्हणून आधीच क्षमा मागते. तर त्याच्यामध्ये काय आहे की थिंग्स यू कॅन सी ओनली व्हेन यू स्लो डाऊन. कित्येक गोष्टी आपल्याला दिसत नाहीत आणि जेव्हा आपण स्लो डाऊन होतो आयुष्याच्या पेसमध्ये, जिथे मी आत्ताच ऑलरेडी झालेली आहे, पण इथे जी सगळी तरुण मंडळी दिसत आहेत त्यांच्यासाठी हा खास मेसेज आहे की जेव्हा तुम्ही थोडं सावकाश होता आणि मागे वळून पाहता, आजूबाजूला पाहता, तेव्हा तुम्हाला काही गोष्टी नव्याने दिसू लागतात. म्हणजे अगदी साधतल्या साधं म्हणजे आपण इतके कामात का आहोत, सकाळी उठल्यापासून झोपेपर्यंत आपल्याला वेळ का मिळत नाही, आपल्याला कुटुंबाबरोबर का नाही वेळ मिळत, का नाही, असे अनेक का मनामध्ये उभे असतात. आणि जेव्हा प्रत्यक्ष तुम्ही जरा सावकाश होता आणि त्यावर विचार करता तेव्हा वाटतं की एवढं काही जग व्यस्त नाहीये, आपणच व्यस्त केलेलं आहे स्वतःला. त्याचं एक छोटंसं उदाहरण म्हणून ह्या पुस्तकाचा लेखक एक हेनिम सुनीम, तुम्ही इंटरनेटवर जाऊन त्याची चौकशी करू शकता. डॉक्टर हेनिम सुनीम हा एक कोरियन बौद्ध भिक्षू आहे आणि त्यानं हार्वर्डमध्ये PhD केलेली आहे. सध्या तो हार्वर्ड, MIT, बर्कले सारख्या अमेरिकेतल्या आणि युरोपमधल्या, ऑस्ट्रेलियामधल्या, मिडल ईस्टमधल्या अनेक प्रसिद्ध युनिव्हर्सिटीतून व्याख्याता म्हणून, अतिथी व्याख्याता म्हणजे ऑनरेबल व्हिजिटिंग प्रोफेसर म्हणून व्याख्यानं देत असतात बौद्ध धर्माबद्दल. आणि त्याला माझा एकेरी उल्लेख आला म्हणजे तो फक्त 37-38 वर्षाचा यंग पोरगा आहे आणि त्यांनी त्याची ट्विटरवरनं आणि फेसबुकवरनं त्याला अनेक लोक प्रश्न विचारायचे, त्याची तो उत्तरं जमेल तशी द्यायचा, सल्ला विचारायचे तो सल्ला द्यायचा, कारण तो बौद्ध भिक्षू आहे. त्या सल्ल्यावरनं त्याच्या लक्षात आलं की खूप लोकांना तेच प्रश्न उभे आहेत. त्यामुळे त्यांनी जेव्हा वाटलं की हे अनेक लोकांना जर प्रत्येकाला सांगण्यापेक्षा आपण पुस्तक का लिहू नये, तोपर्यंत प्रकाशक त्याच्या मागे लागले होते म्हणून त्यांनी ते पुस्तक लिहिलं, थिंग्स यू कॅन सी व्हेन यू स्लो डाऊन. आणि त्यामध्ये त्यांनी वेगवेगळे अस्पेक्ट्स घेतले आयुष्याचे आणि प्रत्येक आस्पेक्टमध्ये येणारे प्रश्न आणि त्याची उत्तरं, त्याच्यावरचे सल्ले, छोट्या छोट्या वाक्यातून आपलं स्वतःचं इव्हॅल्युएशन, आपला स्वतःचा दृष्टिकोन, याकडे पाहायची नवी दृष्टी. आणि हे आपल्या भारतीय मी जे अध्यात्म वाचत होते त्याला बरंचसं जवळचं आहे. कारण बौद्ध धर्म हा हिंदू धर्मातूनच उगम पावलेला आहे, तुम्हाला सर्वांना ठाऊकच आहे. त्यामुळे ह्या
मला अतिशय आवडत गेलं हे पुस्तक. आणि ते करताना मला इतका आनंद मिळाला की एका छान क्षणी मी शरद अष्टेकरला फोन करून सांगितलं की ह्या पुस्तकाचं मला मानधन नको आहे, तर घेणं म्हणजे मला कमीपणा वाटेल, की त्या योग्य वेळी इतकं योग्य पुस्तक तुम्हाला सुचवणं आणि ते मला तुम्ही पाठवणं, ह्याच्यातच त्याची किंमत वसूल झालेली आहे. आणि अगदी आनंदीने दिवसात 2 ते 3 तास त्यावर मी लिहायला लागले. एके दिवशी सकाळी उठले आणि लक्षात आलं की नाव आय एम रेडी, बहुतेक स्वतःचं स्वतः लिहिता येईल. मी माझा लॅपटॉप साधारण सकाळी 12 वाजेपर्यंत अनुवादावर काम करायचे आणि झोपून उठल्यावर 4 वाजता स्वतंत्र लिहायचा पहिला प्रयत्न केला आणि एक कथा लिहायला सुरुवात केली. अर्थात ती पॅन्डेमिकवरच आधारित होती, आलेले अनुभव. आणि मग त्यावर मी ती लिहायला लागले आणि 4-5 दिवसात ती कथा पूर्ण झाली. मला जी भीती वाटत होती की आपण निराशेच्या गर्तेत गेलो आहोत, ते आता ह्याच्या पुढे माझं क्रिएटिव्ह रायटिंग काही होणार नाही, आणि म्हणून जे आलं होतं नैराश्य ते या पुस्तकाने गेलं. आणि मी जी कथा एका झटक्यात पूर्ण केली, पूर्ण करून कच्ची लिहून लॅपटॉप बंद केला आणि अक्षरशः 1 तासात तरुण भारतचा फोन आला की आम्ही दिवाळी अंक काढतो आहोत, एक छानशी कथा पाठवून द्याल का. हाही एक त्या कॉस्मॉसनी मदत केल्याचाच असं मला वाटते. कुणी याच्यावर विश्वास नाही ठेवणार, ठेवूही नका, ठेवूही नये. मी फिजिक्सची विद्यार्थिनी आहे, त्यामुळे माझाही याच्यावर अजिबात विश्वास नाही. पण हे योगायोग असे आले की कुठेतरी मनाला त्या क्षणापुरतं तरी चाटून गेलं, समबडी इज हेल्पिंग मी. मग ते वर असलेले बाबा असतील, त्यांच्याबरोबर आनंदात गप्पा मारत बसलेला माझा नवरा असेल, किंवा आणि कोणीतरी असेल. पण ह्या अनुभव आला आणि अर्थात लगेचच 2-3 वेळा ती कथा वाचून फेअर करून मी अक्षरशः 48 तासात तरुण भारतला पाठवून दिली आणि लगेच त्याचा थँक्सचा फोन आला. आणि मग मात्र मी काय केलं, कारण दिवसभर अनुवाद काही होत नाही, सकाळचे 1-2 तास, परत घराबाहेर पडायचं नाही, दारात सगळं येते. अनेकांनी फोन करून सांगितलं होतं, त्याच्यामध्ये प्रवीण पाटील होता, आनंद मेंडसे होता, आनंद गाडगीळ होता, माझा भाऊ तर अर्थात आहेच आहे, बहिणीचे मिस्टर होते की तुला कसलीही काही गरज लागली तर शक्यतो बाहेर पडू नकोस, तू आजारी पडलीस तर सर्वात त्रास आम्हालाच आहे, तेव्हा तू काय तुला पाहिजे ते आम्हाला फोनवरून सांग, आम्ही कोणाला तरी सांगून, स्वतः काय जाणार नाहीत कारण त्यांनी पण सगळ्यांनी 65 पूर्ण केलेलं आहे, तुझ्याकडे व्यवस्थित पोहोचेल. पण त्याचीही गरज पडली नाही. मी आणखी एक त्याच्यामध्ये एक माझ्या लक्षात आलं की आम्ही दोघांनी अतिशय कष्ट करून पैसे जोडून जे सुंदर घर बांधलं होतं, ते घर डॉक्टर मोहन शानबाग यांच्या जाण्यानंतर मला एकटीला सांभाळवेना. आणि त्यातही ते इतकं मोठं घर, कंपाऊंड, बाग आणि ते सगळं इतकं मला प्रेशर यायला लागलं किंवा टेन्शन यायला लागलं की मुलांकडे जाता येईना. नातवंड नुकती जन्माला आलेली मोठी होत होती आणि त्यामुळे माझी प्रायोरिटी आता नातवंडांच्या सोबत राहणं इथे बदलली होती. एका क्षणी मी निर्णय घेतला, ते घर सोडलं आणि सोसायटीमध्ये राहायला एक छोटा फ्लॅट घेतला. हा फ्लॅट घेतल्याचा आता मला एवढा आनंद झाला. हे 4-5 वर्षापूर्वी आपण केलं, त्यावेळी काही कल्पना नव्हती की हे पॅन्डेमिक येणार आहे, मला एकटीला राहायला लागणार आहे. कारण लॉकडाऊन झाल्या मोलकरणी बंद झाल्या, त्या बंगल्यात मी फक्त कामाने मेले असते, कारण कित्येक वर्ष घरकाम करायची सवय गेली होती. स्वयंपाक पाणी मी करत होते, पण झाडू, पोछा, स्वच्छता आणि एकटी राहणं सोपं असतं, पण एकाकी राहणं खूप कठीण असतं. ते सगळं त्या घरानं मला चक्क कैद करून ठेवलं असतं. कसा मला तो 5 वर्षापूर्वी विचार सुचला त्याची एक गंमत वाटली. या फ्लॅटमध्ये मात्र बरं होतं, दारामध्ये भाजी यायची, दूधवाला यायचा, फळं यायची, बेकरी यायची आणि जवळच्या किराणा सुपरमार्केटवाल्यांनी सांगितलं होतं की 65च्या वरच्या लोकांनी नुसती चिठ्ठी पाठवायची वॉचमन बरोबर, त्याच्याबरोबर आम्ही सामान पाठवू आणि बिल पाठवू, ते तुम्ही दारामध्ये तुमच्या तो आणून पोहोचवेल. त्यामुळे कसलाही मला त्रास झाला नाही. रोज संध्याकाळी तिथे गणपतीची आरती होते, रोज सकाळी आम्ही बायका मिळून योगासनं घालतो, हे सर्व व्यवस्थित चालू झालं. मग हळूहळू यातनं मला वर यायला आलं आणि मग मीच काही दिवाळी अंकाच्या ह्यांना फोन केले, जिथे दरवर्षी माझे कथा प्रकाशित किंवा लेख प्रकाशित होतात त्यांना मीच फोन केले. असं कधीही झालं नव्हतं एवढ्या वर्षात. माझ्या जे काय 25-30 वर्षाची लेखनाची करिअर आहे त्याच्यामध्ये मला कधीही हा प्रश्न आला नव्हता. पण इथे मात्र मी फोन केला आणि त्यांना म्हटलं की तुम्ही दिवाळी अंक काढणार आहात का, तर मी काहीतरी लिहू इच्छिते. आणि मग धडाधड त्यांचे ईमेल्स आले की प्लीज बाई पाठवा, जर शक्य झालं तर आम्ही दिवाळी अंक काढणार आहोत. आता ह्या दिवाळीला मला ते दिवाळी अंकात प्रकाशित होतंय, ते लोक वाचतायत, ते आवडतंय, ते नाही आवडत याच्याशी काही संबंध नव्हता.
मी लिहिणं, काहीतरी क्रिएटिव्ह लिहिणं, स्वतंत्र लिहिणं आणि मला स्वतंत्र लिहिता येतंय याचा कॉन्फिडन्स येणं हे माझ्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं होतं. 1-2 वेळा रोज संध्याकाळी मुलांना मी स्काईपवर भेटायचे. पहिल्याच भेटीमध्ये माझ्या मुलीच्या लक्षात आलं की आई जरा निराशेकडे जाते. तिने पहिला सांगितलं की जा आणि मावशीकडे राहा, मावशी आणि म्हणजे शोभाताईंकडे राहा. तिथे तर माझं स्वागत अतिशय आनंदाने झालं असतं, मला खात्रीच आहे. पण मी त्याला नकार का दिला की अरे हे अनुवाद चाललाय, थोडंसं माझं स्वतंत्र स्वयंपाक पाणी का असे ना चाललंय, झाडू पोछा, मग त्या टाचा दुखत होत्या, पोटऱ्या दुखत होत्या, गुडघे दुखत होते, मग शांत बसायचं, लिहायचं आणि मग उठून करायचं. असं साधारण 1-1.5 महिना गेला आणि मग लक्षात आलं की शरीर साथ देत नाहीये. लकीली माझ्या कामवाली म्हणजे वॉचमनच्या बायकोनी सांगितलं मॅडम 2 वेळा येऊन मी करते आणि तोही प्रश्न निकालात निघाला आणि हळूहळू मी त्यातून बाहेर आले. चांगल्या 4-5 कथा लिहिल्या आणि त्या वेगवेगळ्या दिवाळी अंकाला पाठवल्या. ते अंक प्रकाशित होणार आहेत की नाही मला माहित नाही. अनुराधा, विपुलश्री हे माझे नेहमीचे जे अंक आहेत त्याच्यामध्ये ह्या कथा, वसंत या मासिकांना माझ्या कथा गेल्या. तर हा एक असा त्यातनं बाहेर येण्याचा लिव्हिंग हॅपीली हा जो आहे. आणि त्यात ह्या पुस्तकातल्या गोष्टी की कसं तुम्ही राहू शकता. अगदी साधी गोष्ट त्याने लिहिलेली आहे की आपल्याला वाटतंय की सगळं जग आपल्यावरती खूप ताण घालतं आहे, इतकी कामं आहेत आणि आपल्याला सगळीकडे नुसत्या डिफिकल्टीज दिसत आहेत, सगळीकडे समस्याच दिसत आहेत. मग त्यावर हा हेनिम सुनीम म्हणतो की खरंच तसं असतं का? जग सगळ्यांसाठी एकच असतं, त्याच्यामध्ये ज्या घटना घडत असतात त्या साऱ्यांसाठी एकच असतात. आपण फक्त काय बघतो आपण की आपल्याला त्या क्षणी जी समस्या आहे त्या समस्येशी जे संबंधित आहे तेवढंच पाहतो. अगदी उदाहरण म्हणून त्यांनी स्वतःच दिले की तो ज्या बुद्ध विहारात राहत होता तेव्हा त्याला एक काम दिलं की या बुद्ध विहाराचं रेनोव्हेशन करायचं आहे आणि मग त्यांनी तिकडच्या ज्या जुन्या इमारती होत्या त्या पाडून नव्या सुरू केल्या. आणि मग त्यात त्याचा स्वतःचा अनुभव लिहितो की जेव्हा मी सुरू केलं आणि जेव्हा फरशा बसवायची पाळी आली तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की मी जातो तिकडे माझं फक्त फरशीकडे लक्ष जाते. हा रंग चांगला दिसेल का? जग आहे ते तेच आहे पण मी फक्त फरशा बघतोय. आपल्या समस्येला आपल्याला जे हवंय तेच आपण जगातलं बघतो. नंतर जेव्हा टाईल्स घालायची, फरशा वरती कौलं घालायची वेळ आली तेव्हा आपण फक्त बाहेर जाताना अशी घरांची कौलं पाहतोय. त्याच्यानंतर पडदे पाहतोय जेव्हा पडदे बसवायची वेळ आली. मग जग तेच आहे ना, तेच दाखवतंय ना, त्याच घटना घडतायत, फक्त मी काय बघतोय तेवढंच माझं जग राहिलेलं आहे. म्हणून मला जाणवतंय की या समस्या आहेत. आपल्या सगळ्यांचं खरं थोडंफार तसंच झालंय का? इंटरनेट आलं नाही तर एक दिवस असा सटकन ह्याच्यामध्ये गेला आणि त्या एअरटेलच्या नावाने मी शंख सुरू केला. असं कसं? आज संध्याकाळी आमची झूम मीट आहे आणि मला ते नाही, रात्री माझी मुलं भेटणार, माझी नातवंड मला हाय करणार, एक 5 मिनिटाचा तो दिवसाचा आनंदाचा एनर्जी देणारा, ऊर्जा देणारा असा तो ती जी 5 मिनिटं आहेत दिवसातली ती माझी आज हरवणार. म्हणून इतका संताप आला की मी त्या एअरटेलला लाखोल्या घातल्या. आणि मग माझ्या लक्षात आलं की हे सगळं तेच आहे ना. शेजारच्या फ्लॅटमध्ये एअरटेल चालू आहे की नाही आधी चौकशी केली, त्यांनी सांगितलं नाही आमचं पण गेलंय. म्हणजे हा सगळ्यांचाच प्रॉब्लेम होता. पण तरीही मी त्याला फोन केला आणि त्याला सांगितलं की हे कसं काय तुम्ही करू शकता या पॅन्डेमिकच्या दिवसात तुमचं. आणि मग अर्ध्या तासाने चुकलं. अरे काय 24-48 तास दिव्याच्या वेळी जी आपली रिॲक्शन आली ती जाता येते, काय म्हणत असतील बाबा. आणि मग मी शांत झाले. पुन्हा त्या एअरटेलवाल्याला फोन केला आणि म्हटलं की राहू दे पण उद्यापर्यंत तुमचा माणूस पाठवा आणि ते जरा दुरुस्त करून द्या. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, त्या दिवशी बहिणीने मला रात्री जेवायला बोलवलं होतं. मी सांगितलं नाही, तो एअरटेलवाला येऊन बसवल्याशिवाय मी काही येऊन कुठे घराबाहेर पडणार नाही. 7:30ला तो आला सगळी ड्युटी संपल्यावर आणि माझं इंटरनेट लावून गेला आणि म्हणाला की चालायचंच हो. मग मी त्याला लगेच सॉरी म्हटलं, त्याला मस्त कॉफी करून दिली आणि म्हटलं की मी असं चिडायला नको होतं. तर ते म्हणाला राहू दे हो, ह्या पॅन्डेमिक इज टेकिंग इट्स टोल फ्रॉम एव्हरीबडी. तुम्ही काय एक्सेप्शन नाही आहात, आम्हाला असे फोन येताच आहेत आणि विशेषतः 60 पार झालेले लोक आहेत ना ते असे चटकन चिडतात, आम्हाला माहिती आहे. नॉर्मली असं मला कुणी 60 पार म्हातारी वगैरे मी स्वतःला म्हटलं तर चालतं पण दुसऱ्यांनी कुणी मला नाही म्हणायचं. असं एक सगळ्याच बायकांचं असतं, पुरुषांचं सुद्धा असतं. पण त्यावेळी काय मला तसं वाटलं नाही. मी त्याला हसून टोलवलं, म्हटलं होय रे बाबा खरंच तसं झालेलं आहे पण तू काय माझ्या मुलासारखा आहेस. 30-32 वर्षाचा यंग पोरगा होता. मुलासारखा आहेस ते कधी काय असं मनाला वाटून घेऊ नको म्हणून त्याच्या हातात मी काहीतरी गोड चॉकलेट पण ठेवले, फ्रेंच चॉकलेट ठेवलं जे मी अगदी खास
लोकांना देते. ते चॉकलेट ठेवलं आणि तो छान अगदी थँक्यू म्हणून गेला आणि त्याच्यानंतर इंटरनेट परत काही बिघडलं नाही. या छोट्या छोट्या समस्या आपल्याला केवढ्या मोठ्या. त्यावेळी तर इंटरनेट कनेक्शन सोडून मला रात्रीचं जेवण सुद्धा दिसलं नाही. म्हणजे आपल्याला जे पाहिजे तेच आपण जगातलं बघतो आणि त्रास करून घेतो. तेव्हा ही दृष्टी बदला असा त्याचा पहिला हे आहे. त्याच्यानंतर दुसरं आहे की बी फ्रेंड युअर इमोशन्स. बी फ्रेंड युअर इमोशन्स. आपल्याला असे काहीतरी आतवर दुःख होतंय, कुणीतरी अपमान करतं, कुणीतरी आपला इगो जो आहे त्याला धक्का लावतं आणि आपण पटकन चिडतो आणि तोंडातून वाटेल ते जातं. सगळं जे काय आहे कणाकणाने बिल्ड केलेली असतात रिलेशनशिप्स त्याच्यामध्ये दरार येतो आणि बराच काळ तो अपमान आपल्या मनातनं जात नाही. अगदी बराच काळ जात नाही आणि त्याचा आपल्याला स्वतःला किती त्रास होतो. विशेषतः पॅन्डेमिकच्या काळात प्रत्येकजण थोड्याशा एजवर आलेला आहे. काय म्हणतात त्याची धार आहे सुरीची आणि त्याच्यावरून जणू चालतोय असं आहे मानसिकदृष्ट्या. त्यामुळे हे प्रसंग जास्त येत आहेत. मी तर असं एक ते आता व्हॉट्सअप विद्यापीठात तुम्ही सुद्धा सगळे ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट PhD केलेली असेलच. तर त्यावरनं ज्या ज्या गोष्टी येत आहेत त्याच्यावरनं कळते की सायकियाट्रिस्टकडे जाणारी पुरुषांची संख्या अचानक वाढलेली आहे. कारण काय, आता जर तुम्ही कामाला तरी येता 24 तास बायकोच्या पायात पाय घालून राहिल्यामुळे पुरुषांचे मानसिक प्रॉब्लेम्स इतके वाढलेले आहेत की सायकियाट्रिस्ट आणि काउन्सिलर्सकडे जाणारी संख्या वाढलेली आहे. काही काही जणांनी तर सल्ला दिलाय की वर्क फ्रॉम होम करू नका, समोरच्या बागेत बसा आणि करा, किंवा मित्राच्या घरी जा आणि त्याला तुमच्या घरी बोलवा. आज बायको काम करू देत, तिला मधनं झाडू पोछा आणि भांडी घासायला मदत करा 1 तास 1.5 तास आणि चक्क तिच्यापासून दूर जा. हा सल्ला सायकियाट्रिस्टनी दिलेला आपल्या व्हॉट्सअप विद्यापीठातून आलेला आहे. तुम्ही सगळ्यांनी हे वाचलेलंच असेल. यातला विनोदाचा भाग सोडून द्या. पण ज्या जोडीदाराशी आपण 7 जन्माचं नातं जोडलेलं आहे, देवा ब्राह्मणा सकट तुझी सुख दुःख माझी आहेत आणि माझी सुख दुःख तुझी आहेत आणि त्या रेषेवर चालत आपण आजवर आलेलो आहे. त्यांना ह्या छोट्याशा एकत्र सतत एकत्र राहणाऱ्यांना छेद द्यावा म्हणून तो म्हणतो की बी फ्रेंड युअर इमोशन्स. ज्या क्षणी जे वाटतंय ते आपण पटकन आता बोलायला लागलोय. पूर्वी आपण तसं करत नव्हतो, कारण तोही कामात असायचा हो म्हणायचा आणि बाहेर आपल्या कामात जायचा. त्यामुळे त्याच्याही ते आतपर्यंत उतरायचं नाही, किंवा तिच्या, मी जेव्हा त्याच्या म्हणते तेव्हा ते दोघांनाही लागू आहे. तर अशा ज्या गोष्टी आहेत की पती पत्नीमध्ये विसंवाद सतत वाढलेली आहेत आणि पुण्यामध्ये जास्त डायव्होर्स फाईल झालेले आहेत वगैरे वगैरे अशा ज्या बातम्या आल्या व्हॉट्सअपवरनं, त्याच्या मागचं हे इतकं छान तो सांगतोय की काय करायला पाहिजे. तर जस्ट बी फ्रेंड युअर इमोशन्स. मैत्री करा, भावनांशी मैत्री करा आणि मग त्या भावनांशी तुम्ही मैत्री केलीत की तुमच्या लक्षात येईल की आत्ता या क्षणी माझा अपमान केल्यामुळे माझा जो रागाचा भारलेला आहे ते मी जर थोडा वेळ थांबले तर ते आपोआप कमी होतं. 24 तासांनी ते जवळजवळ 1/10 झालेलं असतं आणि 48 तासांनी ती जी अशी वेव असते, जशी आम्ही रिपल्स शिकवतो फिजिक्समध्ये, दगड टाकल्यावर ती पहिला उंच असते लाट, मग ती कमी 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 होत जाते, परत येतात, स्टँडिंग वेव्ज होतात, पण हळूहळू त्या नाहीशा होतात. किंवा मी आता बोलते तुमच्याबरोबर साऊंड वेव्ज पोचतायत, त्या सुद्धा हळूहळू नाहीशा होतात. आपल्या भावना म्हणजे या आपल्या मनाच्या समुद्रावर, विचाराच्या समुद्रावर उठणाऱ्या लाटा आहेत असं हा सुनील म्हणतो. आणि मग त्या लाटा ह्या लाटाच असतात, त्याच्या पाठोपाठ येते जातात. ते फक्त समुद्रात डिस्टर्बन्स असतं, बाकी काही नसतं. आणि जेव्हा शांत होतो तेव्हा तुम्हाला त्याचा निराशारपणा कळतो. त्या सुखानं वावरत असणाऱ्या वनस्पती दिसतात आणि हा समुद्र आहे हे येतं. तोपर्यंत तुम्ही नुकसान करून घेतलेलं असेल स्वतःच, इफ यू डोंट डिफेंड युअर इमोशन्स, तर त्याचा परिणाम आणि गुदमरू शकता. पोहता एकमेकांपासून दूर जाल, इतक्या अनेक गोष्टी आहेत. तर जर लक्षात
म्हणतो आणि तेही माझ्या हळूहळू लक्षात आलं त्या एअरटेलच्या एपिसोड नंतर की येस, मी असं नको करायला हवं होतं. त्याच्यानंतर मात्र मी कुठल्याही म्हणजे मोलकरणी मी येत नाही म्हणून मेसेज पाठवला तरी अजिबात चिडत नाही आहे तिच्यावर. म्हणजे हे हळूहळू ते ट्रान्सफॉर्मेशन होत गेलं. त्याच्यानंतर नात्याबद्दल तर त्याचं फार प्रकरण अतिशय सुंदर आहे आणि त्याच्यामध्ये नात्यांशी संबंधित मग ती सगळी नाती असतील त्याच्यामध्ये त्यांनी जे 2 घेतलेले आहेत त्यातला एक प्रेम आहे, नात्यामधलं प्रेम ते सगळ्याच नात्यामधलं, फक्त पती पत्नी जोडीदाराशी असं नाहीये, तर सर्व नात्यामधलं प्रेम घेतलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे की दोषासकट प्रेम करा. कोणीही परफेक्ट नसतंय, आपणही परफेक्ट नाही आहोत. आरशासमोर उभं राहून रूप बघितलं तर प्रत्येकाला वाटतं की मी जगातला सर्वात हँडसम माणूस आहे आणि मी जगातली सर्वात सुंदर बाई आहे. हे बरोबर आहे. आपल्या अंतर्मनाला कॉन्फिडन्स देण्यासाठी हे अगदी बरोबर आणि खरं मूल्यमापन असतं ते आपण नेहमी जगातले सर्वोत्कृष्ट माणूस असतो आणि यावर विश्वासच ठेवून प्रत्येक आपल्यामध्ये आहे. दोषासकट आपल्या दोषासकट प्रेम करावं असं वाटतंय तर ते आपण नको का आणि मग करा. जे लिबर्टी या शब्दावरती त्यांचे हे भाष्य आहे आणि जे कोणी USA लिबर्टीचा पुतळा बघितलेला आहे ज्यांनी बघितला नसेल त्यांनी मुद्दाम जाऊन बघा. लिबर्टीच्या पुतळ्याखाली एक अतिशय सुंदर त्या जगभरातल्या सगळ्या लोकांचे फोटो आणि त्यांनी काय भाष्य केले ते तिथे लिहिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये महात्मा गांधींनी म्हटलंय की जे स्वातंत्र्य आपल्याला हवं आहे स्वातंत्र्य आधी दुसऱ्याला द्यायला शिका, आधी दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्याचा सन्मान करा आणि मगच डिमांड करा. हे जे स्वातंत्र्यासाठी जे म्हटलेलं आहे ते प्रेमासाठी सुद्धा आहे असं हा हेनिम सुनीम म्हणतो. आणि तेही मला अगदी पटलं की असे वाद होतात पण मूळ आपला जो समुद्र असतो तो असतोच ना. कितीही लाट वर चढली तरी ती ओसरतेच ना. मग त्याच लाटांना पकडून धरायचं आणि कधीतरी उंच जायचं आणि कधीतरी खड्ड्यात जायचं हे कशाला करायला पाहिजे. 24 तास 48 तास थांबायचं जसं मला बाबांनी वीज नसताना थांब म्हटलं त्या कथेतून सांगितलं, आपल्या आयुष्यातल्या घडलेल्या घटनेतून सांगितलं, तेच हे दुसऱ्या शब्दात सांगतोय हेनिम सुनीम. त्याच्यामुळे मला ते खूप असं वाटतं आणि त्यामुळे तेही असं प्रत्येक त्याच्यामध्ये जे आहे ते लिव्हिंग विथ प्रॉब्लेम्स हॅपीली याच्याशीच संबंधित आहे. त्याच्यानंतर जर्नी ऑफ फॉरगिवनेस हा एक चॅप्टर आहे. दुसऱ्याला क्षमा करायचा प्रवास असं तो म्हणतो. म्हणजे करतात तुमच्यावर अन्याय, लोक बोलतात, तुम्ही हे वाचलेलं आहे पुस्तक, दुसऱ्यांनी ते वाचलेलं असेलच असं नाही, त्याला हे विचार माहिती असतीलच असं नाही, पण तरी सुद्धा त्यांना जर तुम्ही क्षमा केली तर काय होऊ शकेल इथून तो सुरुवात करतो. समजा एखाद्या माणसाने आपला अतिशय वाईट अपमान केला, तो तुमचा बॉस असेल, ती तुमची बायको असेल, ती तुमची मुलं असतील, तो तुमचा शेजारी असेल, कोणीही असेल, तर सर्वात जास्त त्रास कोणाला होतो? तुम्हाला होतो. अपमान करून बायको निघून जाते, काहीतरी काम जे तुमच्या कक्षेत नाहीये ते सांगून तुमचा बॉस निघून जातो आणि तुम्ही हे मला काम माझ्या डिग्निटीच्या खालचं काम कसं सांगितलं या विचारात ते काम करायला जाता. बॉसने सांगितलं म्हणून करायलाच पाहिजे, त्याच्यामध्ये 100 चुका करता, मग त्या चुका निस्तरता. हे सगळं एकात एक चक्र चालू राहतं. हे जर असेल तर टाळायचं असेल तर आपण काय केलं पाहिजे तर ह्या जर्नी ऑफ फॉरगिवनेस या वाटेवर चाललं पाहिजे. त्याच्यानंतर आणखी एक त्याचं चॅप्टर आहे की एक्सपेक्टेशन्स ऑफ पीपल. लोक जे आपल्याकडनं अपेक्षा करतात की आज माधुरी शानबागनी इथे यायला पाहिजे आणि 4 वाक्य चांगली बोलायलाच पाहिजे, घरी जाताना आपल्याला वाटलं पाहिजे की बाईने काहीतरी नवं सांगितलं पाहिजे, अशी ते माझ्याकडनं अपेक्षा करतायत. त्यात मला मॉन्टी कलगडगी मिस्टर कलगडगी मॅनेजमेंट मेंबरनी सांगितलं की हे लाईव्ह यूट्यूबवर जाणार आहे. बापरे, माझ्या डोक्यावर एकदम कुणीतरी दगड ठेवला असं वाटलं. आणि मग बहिणीने सांगितलं विसरून जा की हे यूट्यूबवर जाणार आहे, तुला जे बोलायचंय, जे ठरवून आली आहेस तेच बोल. आणि मी आता तेच करते हे तुमच्या लक्षात आले. पण ह्या ज्या यूट्यूबवर जाताय म्हणजे लोकांच्या अपेक्षा आहेत की मी काहीतरी चांगलं बोलायला पाहिजे. इथे समोर तर काय माझं कुटुंबच आहे, SKE फॅमिली. हे जर माझं कुटुंब आहे त्याचीही अपेक्षा आहे की मी चांगलं बोलायला पाहिजे. हे मी का कशाला मनात घेऊन ताण घ्यायला पाहिजे. मला जे करायचं आहे ते मी करायचं. माझा जर स्वतःवर पूर्ण विश्वास असेल आणि या समोरच्या माणसांचा माझ्या कपॅसिटीवर विश्वास असेल तर मी त्या विश्वासाला खरी उतरेन.
अगदी साधी गोष्ट म्हणजे जेव्हा तरुण असतो तेव्हा आपण जेव्हा भेटायला जातो कोणाला तरी, समजा आपला प्रियकर आहे, प्रेयसी आहे, जोडीदार आहे, त्याला भेटायला जातो, त्याच्याबरोबर कुठेतरी जायचं असतं, तेव्हा आपण ड्रेसच्या बाबतीत अगदी पर्टिक्युलर असतो. लग्न करण्याला असेल तर हळदीला नेसलेली साडी दुसऱ्या दिवशी आपण बांगड्या भरताना मुळीच घालायची नाही, संगीतच्या वेळी 3री पाहिजे, लग्नाला 4थी पाहिजे, रिसेप्शनला 5वी पाहिजे, एकही रिपीट करायचं नाही, काही रिपीट करायचं नाही, असं बायका ठरवतात. त्याने एकदा बसावं 3री साडी नेसताना आणि आठवावं की आपली जीवलग वहिनीची असेल, बहिणीची असेल, मैत्रिणीची असेल, हळदीला कुठली साडी नेसली होती ती, संगीताला कुठली साडी नेसली होती, तुम्हाला आठवणार नाही. 95% बायकांना आठवणार नाही दुसऱ्यानं काय ड्रेस घातला होता. पुरुषांच्या बाबतीत मी हेच म्हणेन, प्रेयसीला भेटायला जाताना तो एक सर्वात उत्कृष्ट पीटर इंग्लंडचा मस्त कॉटन इस्त्रीचा शर्ट घालून जायचा, अरे मी हिरवा शर्ट घातलाय, चौकोडीचा घालायला पाहिजे. मग आठवून बघा तिनं काय घातलं होतं भेटलो तेव्हा, तू छान दिसतेस, आपण लगेच म्हटलं हा ड्रेस तुझ्यावर अगदी शोभतोय, हे सुद्धा म्हटलं. आठवून बघा डोळ्यासमोर येतं का, नाही येणार. सर्वसामान्य पुरुषांच्या 95% पुरुषांच्या येणार नाही. मग आपण हे जे ड्रेसअप करतो ते कोणासाठी करतो, स्वतःसाठी करतो. आज मी एवढी छान साडी नेसली आहे, चक्क नवा सेट सुद्धा घातलाय, तो कशाला घातलाय की माझ्या बाबांना मी बोलताना खूप छान दिसावे. त्यांना वाटायचं की आपली मुलं खूप ग्रेसफुल आहेत, ती तशी ग्रेसफुल दिसली पाहिजेत माझ्या बाबतीत. मग कुणी का म्हणे ना की हे एंडोमेंट लेक्चर म्हणजे हे स्मृती व्याख्यान आहे आणि बाई एवढे छान साडी, हे रंग सुद्धा बाबांच्या अगदी आवडीचे आहेत, हिरवा आणि पेस्टल ग्रे, ज्या खास ब्रिटिश शेड्स जर्मनीला राहिल्यामुळे त्यांच्या ह्या खूप आवडत्या शेड्स आहेत. त्यामुळे मी अगदी साडी सकाळी उठून 15 मिनिटं लावली कुठली नेसायची चूज करायला, आणि मग त्याला मॅचिंग सगळं जाऊन व्यवस्थित जायला पाहिजे. आता हे मी केलंय ते काय बाबांसाठी केलंय का, मला माहिती आहे हे मी सगळं माझ्यासाठीच केलेलं आहे. स्वतःला उत्तम प्रेझेंट करायचं आणि स्वतःलाच वाटून घ्यायचं की माझ्या बाबांना मी अशी आवडणार आहे, यासाठी मी हे केलेलं आहे. हे ज्या लोकांच्या एक्सपेक्टेशनसाठी आपण आपल्यामध्ये बदल करत राहतो, त्याचा आपल्याला ताण येतो, त्याचा आपल्याला त्रास होतो, पण तरीही आपण वर्षानुवर्ष करत राहतो. त्यातून बाहेर या, असं हा 35व्या वर्षी म्हणतोय. तुम्ही जर आत्मविश्वासाचे कपडे घातलेले असतील तर दुसऱ्या कशाचीही गरज नाही. तुम्ही जर आत्मविश्वासाचे आणि अंतर्गत सौंदर्याचे जे तुमच्या मनात आहे ते चेहऱ्यावर येतंय की नाही, तुमचा चेहरा नेमकं काय आहे ते सांगतोय की नाही, हे जर कपडे तुम्ही आपल्या अंगावर ठेवले तर दुसऱ्या कोणत्याही उत्तम साडीची आणि याची गरज पडत नाही. हे माझं वाक्य नाही आहे, हे APJ कलामांचं वाक्य आहे. त्यांनी एकदा असं म्हटलं होतं, ते जेव्हा यश मिळालं तेव्हा इंदिरा गांधींनी, जेव्हा पहिले आपलं अग्निपंखमध्ये आहे तो प्रसंग, ते जेव्हा यशस्वी झालं तेव्हा इंदिरा गांधींनी त्यांना बोलवलं आणि त्या चांदीपूरच्या साईटवरनं डायरेक्टली विमानानं, हेलिकॉप्टरनं ते दिल्लीत उतरले आणि त्यांच्या लक्षात आलं की आपण बॅग घ्यायची विसरलो. तिकडनं डायरेक्ट त्यांना भेटायचं होतं इंदिरा गांधींना. ते इंदिरा गांधींना भेटायला जाताना, अरे ह्या कपड्यात कसा जो, चप्पल आहेत, बूट सुद्धा नाही आहेत, आत्ता आपल्याला दिल्लीच्या कुठल्या तरी शॉपमधनं आणता येतील का चांगली शर्ट, पॅन्ट आणि बूट, असं त्यांनी त्या बरोबरच्या माणसाला विचारलं. ते तेव्हा डायरेक्टर होते, म्हणजे हायेस्ट सायंटिफिक पोझिशनवर होते. तरी इंदिरा गांधींकडनं अभिनंदन स्वीकारताना आपल्या अंगावर ड्रेस असावा असं त्यांना वाटलं. आणि मग ते जे बरोबर त्यांच्या संरक्षण मंत्री होते व्यंकटरामन, त्यांनी काय सांगितलं माहितीये का, तुमच्या अंगावर तुमच्या यशाचे कपडे इतके खुलून दिसत आहेत की इंदिरा गांधींच्या लक्षात पण येणार नाही तुमच्या पायात बूट नाही, चपला आहेत. हे वाक्य जेव्हा मी अनुवादित केलं तेव्हा डोक्यात असं फिट बसलं होतं. ते हे सुनींचं वाचताना लोकांच्या एक्सपेक्टेशन्स बद्दल विशेष काळजी करू नका. तुम्ही तुमच्या मनाशी, तुमच्या अंतरंगाशी, तुमच्या व्यक्तिमत्वाशी प्रामाणिक राहा आणि तो प्रामाणिकपणा, तो कॉन्फिडन्स, आत्मविश्वास आणि इतरांशी संवाद साधायची तुमची शरीर भाषा, बॉडी लँग्वेज, हेच तुमचे सर्वोत्तम कपडे असतात. आता हे कपडे हे अनेक अर्थाने घ्यायचं आहे इथे, तर तसं हे एक आहे. तसं नंतर फ्युचर यावरती त्याचं एक अतिशय छान भाष्य आहे. आणि स्पिरिच्युअलिटी हा अगदी खास टॉपिक आहे. तुम्ही सगळे तरुण आहात, स्पिरिच्युअलिटी ही रिटायरमेंट नंतर करायची गोष्ट आहे असं तुमच्या सगळ्यांच्या मनात आहे, पण ते फारसं बरोबर नाही.
म्हणजे मी ही थोडीफार ही चूक केली असं वाटत होतं मला, वाटतं आज, की मी ही पुस्तकं म्हणजे अशी थोडी थोडी वाचत होते. जेव्हा मी विवेकानंद केंद्राला नवऱ्याबरोबर भेट दिली तेव्हा मी इथून चांगली अशी ढीगभर पुस्तकं आणली. ही रिटायर झाल्यावर वाचायची, विवेकानंद रिटायर झाल्यावर वाचायचे. आणि खरोखर रिटायर झाल्यानंतर मी विवेकानंद, पण तेव्हा आता माझ्या लक्षात येते की चुकलं, आपण तरुण वयातच हे वाचायला पाहिजे होतं. विवेकानंद आपण तरुण वयात वाचलो असतो तर खूपसे आपले दिवस अधिक आनंदात गेले असते, खूपशा समस्यांना आपण अधिक क्षमतेनं तोंड देऊ शकलो असतो. तर तसं हे स्पिरिच्युअलिटीचं येणं आपल्या जीवनामध्ये जितक्या लवकर होईल, अगदी 16व्या वर्षी नको, म्हणजे साधारण 30-35 तरी पहिले आपला जो बहर असतो तो ओसरल्यानंतर जेव्हा माणसाला प्रश्न, अरे व्हॉट इज माय एम, कशासाठी आपण जगतोय, रोज सकाळी येतो, जेवण करतो, कॉलेजला येतो, लेक्चर देतो, संध्याकाळी जायचो, पुन्हा हे करतो आणि होतो, परत दुसरा दिवस, हे असं जेव्हा 40-45च्या सुमारास मनामध्ये यायला लागते, बहुसंख्यांच्या येते, माझ्या तर फारच आहे आलं, त्यावेळी मग तुम्ही तुमचं आयुष्याचं इप्सित शोधा, असा त्याचा पुढचा आहे फ्युचर, या चॅप्टरमध्ये त्यांनी दिलेला आहे. हाच विचार साधारण तुम्ही कुणी इकिगाई हा शब्द ऐकलेला असेल. इकिगाई ही जपानी संकल्पना आहे की जपानमध्ये, ते मात्र मी जरा नावच वाचते कारण ते फारच मोठं आहे, लक्षात राहणार नाही. हेक्टर गार्सिया आणि फ्रान्सिस जिराल्स यांनी एक पुस्तक लिहिलेलं आहे, रिझन फॉर बीइंग, आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी ह्या सर्व जगामधल्या काही जागांचा आणि लोकांचा अभ्यास केला आणि त्यावर हे पुस्तक लिहिलं. काय होता हा अभ्यास, की जे लोक दीर्घायुषी आहेत आणि आनंदाने आपले दीर्घायुष्य भोगत आहेत, अशा काही ठराविक त्यांना पॅचीस आढळले. ते कुठले कुठले होते ते पॅचीस, तर एक ओकिनावा म्हणून जपानमधलं गाव होतं, एक सार्डिनिया म्हणून एक छोटं गाव होतं जे इटलीमध्ये आहे, एक निकोवा म्हणून कोस्टारिकात होतं, आणि एक इकेरिया म्हणून ग्रीसमध्ये होतं, आणि मग असे लोमा लिंडा म्हणून कॅलिफोर्नियात होतं. आणि याच्यामध्ये मी माझं एक स्वतःचं गाव ऍड करते. आम्ही जेव्हा भूतानला गेलो तेव्हा लक्षात आलं तिकडचे लोक अतिशय सुखी आहेत, आनंदात आहेत. त्याचं कारण का, तर त्यांना ही इकिगाई समजलेली आहे. मग हे इकिगाई म्हणजे काय असतं, मला तुम्हाला सर्वांना अतिशय प्रेमाची विनंती आहे की आता तरी याच्याकडे पाहायला तरी शिका की आहे असं काहीतरी प्रत्येकाच्या आयुष्यात असतं. तर ते काय असतं की ते मॅथमॅटिक्सच्या लँग्वेजमध्ये सांगायचं तर 4 सेट्स आहेत आणि ते जिथे एकमेकांना इंटरसेक्ट करतात तो भाग तुम्ही बघायचा आहे. ते काय एवढं समजायला कठीण नाही, सेट थिअरी अगदी कॉलेजमध्ये शिकलो ती काय गरज नाही, सगळ्यांनाही समजू शकेल. की काय आहे तर पहिला एका ठिकाणी स्वस्थ बसा, शांत बसा, आणि तुम्हाला ज्या गोष्टी मनापासून करायला आवडतात त्याची लिस्ट करा. दुसरी काय लिस्ट करायची की ज्या गोष्टीत तुम्हाला गती आहे त्याची लिस्ट करा. आता मला संगीत खूप आवडतं पण आवाज हा असा, मग काय करायचं. मी अर्थात त्यावेळी फ्लूट शिकले आणि थोडासा प्रयत्न केला संगीतात लुडबुड करायचा, तो काय झेपला नाही. मग नंतर एके दिवशी अपघाताने का असे ना लेखणीचं बळ मला कळलं, माझ्यामध्ये आहेत भरपूर विचार, आणि मग नंतर कळलं की मला बोलता पण येतं, लोकांना माझे विचार पोचवता येतात, आणि मग त्याकडे मी लक्ष दिलं. तर हे ज्या गोष्टीत तुम्हाला गती आहे त्याची एक लिस्ट करा. तिसरी काय, ज्याची जगाला आवश्यकता आहे असं तुम्हाला वाटतं. मी व्याख्यान देणं ही माझी आवश्यकता आहे, तुमची नाही हे मला माहिती आहे, तरी सुद्धा त्यातनं झाली तर तुमच्या विचारात 1-2-3 चांगल्या विचारांची भर पडेल, नुकसान तर काही होणार नाही. असेही आपले आता दिवस खूप ड्रॅप जात आहेत, त्याच्यामुळे हे कदाचित आवडू शकेल. आणि चौथं काय, ज्यापासून तुम्हाला अर्थार्जन होऊ शकेल असं. इकी म्हणजे लाईफ आणि गाई म्हणजे व्हॅल्यू, कारण त्याचा हेतू. हा जो जपानी शब्द आहे, हे जे 4 आहे त्याच्यामधलं कॉमन काय आहे ते काढा, ती तुमची इकी गाई आहे. आणि हे जे गावात राहणारे हे जे लोक आहेत ते 60-65ला निवृत्त होतात, पण साधारण 40-50 आपली इकी गाई शोधायला सुरुवात करतात, त्याच्यावरती काम करतात, त्याच्यावर लक्ष देतात, आणि रिटायर झाल्यानंतरची उरलेली 40-50 वर्ष म्हणजे करिअरच्या वर्षाच्या जवळजवळ 1.5 ॲव्हरेज आहे त्यांचं. मग कोणासाठी तरी ते बागकाम आहे, कोणासाठी तरी ते केक बनवणं आहे, कोणासाठी तरी ते अगदी साधं म्हणजे लहान मुलांची संध्याकाळी जाऊन बोलणं आहे, पार्कमध्ये जाऊन खेळणाऱ्या मुलांशी बोलायचं ही काही लोकांची इकिगाई आहे. 80, 85 आणि 90च्या घरात, आणि लहान मुलांना वृद्ध लोकांची बोलणं खूप आवडतं, हे तुमच्या लक्षात आलेलं असेल आतापर्यंत. तुमची मुलं आजी आजोबांची जास्त बोलतात तुमच्यापेक्षा,
आणि तेही योग्यच आहे, कारण आई वडील शिस्त लावतात, आजी आजोबा फक्त प्रेम करतात. मी त्या दोन्ही स्टेजमधनं गेले असल्यामुळे खात्रीने अनुभवांनी सांगू शकते. मला माझी आजी पण आठवते, आजोबा पण आठवतात, आईचे आई वडील ते कसे आमच्याशी वागायचे आणि आई वडील कसे वागायचे. ह्या सगळ्या गोष्टी जर तुम्ही आठवल्यात तर ती इकिगाई म्हणजे काय हे समजू शकेल. हे जर दीर्घायुष्य आणि आनंदात जगायचं असेल तर हे पाहिजे. आणि हा सुद्धा सुनील सुद्धा तुम्हाला हेच सांगतो. मी आता ऑलमोस्ट बरंच बोललेली आहे, शेवटाकडे येते. आपण सगळे भारतीय या बाबतीत अत्यंत सुदैवी आहोत, कारण आपला पिंड जो आहे तो अध्यात्मावर आधारित आहे. आपण नेहमीच म्हणतो की पुनर्जन्म आहे, पूर्वसंचित आहे, कर्मविपाक सिद्धांत आहे. भगवद्गीता आपल्या हा शब्द तरी खूप लहानपणी आपल्या कानावर पडतो आणि त्याच्यातनं आपण पुढे पुढे जातो. या संदर्भात मी 1-2 उदाहरणं देणार आहे आणि माझं व्याख्यान थांबवणार आहे. तर पहिलं उदाहरण आहे की मी अलीकडेच गीता रहस्य वाचायला लागले. त्यातल्या पहिल्या चॅप्टरमध्ये पहिली जी टिळकांनी प्रस्तावना, लोकमान्य टिळकांनी प्रस्तावना लिहिली आहे. लोकमान्य टिळक आपल्याला तेल्या तांबोळ्याचे वापरे म्हणून पुढारी म्हणून माहिती आहेत, पण ते अत्यंत श्रेष्ठ दर्जाचे गणितज्ञ आहेत आणि अत्यंत बुद्धिनिष्ठ असा अभ्यास त्यांनी उपनिषदांचा, गीतेचा केलेला आहे. आणि त्यांनी कर्मयोग हा सर्वात महत्वाचा मानलेला आहे. तर हा विचार झाला गीता रहस्यामधला. त्यांनी जी पहिला गोष्ट सांगितली ती इथे मला तुम्हाला मुद्दाम सांगावीशी वाटते. ती सुरुवातीलाच म्हणतात की आपण भारतीय नशीबवान आहोत, कारण तुलना करताना ते म्हणतात की इंग्लंडमध्ये एक शेक्सपियर नावाचा नाटककार होऊन गेला. 1917-18च्या बंडाल्याच्या तुरुंगात त्याने गीता रहस्य लिहिले. 14-15च्या सुमारची गोष्ट आहे की शेक्सपियर नावाचा एक खूप मोठा लेखक युरोपमध्ये आहे आणि त्यांनी हॅमलेट नावाचं नाटक लिहिलेलं आहे. आणि हॅमलेटचं काय झालेलं आहे, त्याच्यासमोर प्रश्न आहे की त्याच्या काकांनी आणि आईनी मिळून वडिलांचा खून केलेला आहे हे त्याला कळतं आणि मग त्या काकाशी युद्ध करावं आणि राजा व्हावं, त्या दोघांचे हे मुंडी छाटून टाकावी असा त्याच्या मनात पहिला विचार येतो. आणि नंतर मग हे जर माझे सर्वात जवळचे आवडते लोक आहेत त्यांना मी मारलं तर मी काय करणार, म्हणून टू बी ऑर नॉट टू बी या प्रश्नामध्ये तो भोवळत राहतो. आणि हीच गोष्ट आपल्या अर्जुनाच्या बाबतीत घडलेली आहे. अर्जुन जेव्हा युद्धाला उभा राहिलाय तेव्हा त्याच्यासमोर त्याचे गुरु आहेत, कृपाचार्य आहेत, द्रोणाचार्य आहेत, त्याची चुलत भावंड आहेत, त्याचे सगळे लहानपणी खेळलेले मित्र आहेत. आणि तो सांगतो की ह्यांना मारून मला काय करायचंय राज्य घेऊन. आता टू बी ऑर नॉट टू बी आणि न धरी शस्त्र करी ह्या 2 गोष्टीमधलं साम्य बघा, दोघांच्या आयुष्यातले प्रॉब्लेम्स बघा. हा अर्थात खूप मोठा आहे, अर्जुनाच्या समोरचा जास्त ग्रेव आहे आणि अक्षरशः रक्ताच्या नद्या वाहून त्यांनी ते साध्य केलेलं आहे. मग त्याला कर्म सिद्धांत सांगतात भगवान श्रीकृष्ण आणि तो आपलं गांडी उचलतो आणि हे आपलं महाभारताचं युद्ध होतं. हे आपल्याला सगळ्यांना ठाऊक आहे. आणि तिकडे हॅमलेट जीव देतो कारण त्याच्या आयुष्यात श्रीकृष्ण नाही आहे. तर आपल्या हिंदू, हा टिळकांनी लिहिलेली ही कॉमेंट आहे की का हॅमलेटला जीव द्यावा लागला, कारण त्याच्या आयुष्यात श्रीकृष्ण नाही आहे. हे अशा अनेक गोष्टी आसपास मी म्हणजे ह्या जर्नीमध्ये वाचल्या. आणि मग हे सुनीलचं अध्यात्म आणि आपल्या हिंदू धर्मामधल्या काही गोष्टी आपण का आचरणात आणायला हव्यात याबद्दलचं त्याचं मत आपल्याला अधिक आवडायला लागतं. आत्ता अलीकडची एक 10-15 वर्षातली ही अशाच पद्धतीची गोष्ट मी तुम्हाला सांगेन आणि माझं व्याख्यान खरोखर थांबवेन. तर ही कुठली गोष्ट आहे तर आर्थर कोसलर नावाचा एक लेखक आहे. त्यांनी भरपूर पुस्तकं लिहिली, त्याला बरीच पुरस्कार वगैरे मिळाले. तुम्ही कुणी जाऊन इंटरनेटवर जाऊन ते पाहू शकता. वयाच्या 75व्या वर्षी त्याला अल्झायमर झाला, तो आणि त्याची बायको. आणि 77व्या वर्षी ते दोघांनी आत्महत्या केली, कारण आयुष्यात काहीही हेतू उरलेला नाही असं त्यांना वाटलं. असंही सगळं इंटरनेटवर तुम्हाला पाहायला मिळेल. कोसलर हे त्याचं नाव आहे. चांगला लेखक आहे, खूप गाजलेली पुस्तक आहेत. पैसा होता त्याच्याकडे, सगळं होतं. अल्झायमरमुळे त्याला विचाराची सुसूत्रता गेली. मला लिहिता येणार नाही, हा माझा मृत्यू आहे असं त्याला वाटलं आणि त्याने त्याच्या बायकोनं जीवन संपवलं. ही एक गोष्ट. आणि आपल्याकडे व्हॉट्सअप विद्यापीठात तुम्ही सर्वांनी पाहिलेलं असेल ई श्रीधरन, हे जे आपले भारतरत्न ई श्रीधरन म्हणते मी, त्या देशाने देऊ देत, त्यात काय पॉलिटिक्स असेल ते असू देत, मी मात्र माझ्या मनाने ई श्रीधरन या रेल्वे अभियंत्याला भारतरत्न दिलेला आहे. वयाच्या 24व्या वर्षी त्यांनी तो पंबनचा ब्रिज बांधला, रामेश्वरला मेनलँडला जोडणारा. आणि तिथून त्यांनी जी देशाची सेवा तोंडातून शब्द न काढता फक्त कर्तृत्वानं केली, त्याला आता मेट्रोमॅन म्हणून ओळखतात. वयाच्या 82 वर्षापर्यंत त्या माणसाने काम केलं आणि शेवटी सांगितलं की आता माझं शरीर थकले, मला रिटायर करा. आणि व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांचा अलीकडे 87 की 88व्या वर्षीचा फोटो सर्वांनी पाहिलेला असेल, व्हायरल झाला होता तो. काय करतायत हे गृहस्थ, ते आपल्या गावी गेलेत
तिथे ते राहत आहेत आणि आयुष्यभर ज्या भगवद्गीतेचं बोट धरून कर्मयोग्याप्रमाणे स्थितप्रज्ञाप्रमाणे आलेल्या प्रत्येक अडचणीचा सामना करत श्रीधरन या प्रचंड बुद्धिमत्ता असलेल्या माणसाने आपलं आयुष्य काढलं. ते आता देवळामध्ये लुंगी घालून आणि वरती एक असं शाल घेऊन खेड्यातल्या लोकांना भगवद्गीतेचं निरूपण सांगतायत. अशी एक छोटीशी क्लिप बघितली मी आणि मग माझ्या लक्षात आलं की हिंदूच असं म्हणत नाही, कुठल्याही धर्माच्या कोरमध्ये हेच असेल, पण आपल्याकडे हे अध्यात्म आणि थिओसॉफी किती आतवर रुजलेली आहे, जीन्समध्ये आहे, ते तुम्हाला समजावं म्हणून मी ही 2 उदाहरणं दिली. माझं म्हणणं तुम्ही शांतपणे ऐकून घेतलं, कारण तुम्ही माझे कुटुंबीय आहात आणि वरती सुद्धा बाबांनी आणि मोहननी हे भाषण ऐकलं असेल आणि त्यांना वाटलं असेल की येस गीता, तू आम्ही जी तुझ्याकडून अपेक्षा केली होती ती पूर्ण झाली. त्यांना कदाचित तसं वाटणारही नाही, मला मात्र वाटतंय. तर ते हे सगळं सांगते, शांतपणे तुम्ही ऐकलत आणि लिव्हिंग विथ प्रॉब्लेम्स विथ हॅपीनेस विच टेंड्स इन टू हॅपीनेस, यातलं काही फार तुम्हाला थोडंफार आवडलं असेल तर तो मी माझा विजय समजते आणि जर आवडलं नसेल तरी शांतपणे ऐकून घेतलं याबद्दल मनापासून धन्यवाद मागते. आणि नागराज पुन्हा एकदा मला बोलवलं. थँक्यू. Thank you, madam, for conveying in a wonderful way how to live happily with the problems and how to deal with those problems. As you said, today's younger generation especially need to know how to deal with the problems and how to live happily with those problems. Now we come to the end of the event. I request Charushala madam to propose vote of thanks. On behalf of SK Society, I profusely thank today's guest speaker, Mrs. Madhuri Shanbag, for her insightful lecture on the topic Living with Problems. I take this opportunity to thank the sponsor of the event, Tarun Bharat Trust, for funding the event. Then, my special thanks to Dr. Shobha Shanbag for attending the lecture. I thank the management members, SK Society, and invitees for their gracious presence. I also thank principals of various institutions of SK Society for making this event successful. I thank all the staff members present over here. Thank you. Have a nice day.